So, good afternoon, everyone. In our today's class, we will be discussing about introduction to fluid power and fluid properties, and we will also be discussing about fixed and variable displacement pumps. And I first of all call upon Mr. M.S. Prasad and Gokul J for their presentation on the seminar. Welcome, Prasad, M.S. and Gokul J. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. You can start presenting your screen and you can start your presentation. Okay, sir. So PPT show over, sir. தெரியுதுப்பா, you can start. Sir. Good afternoon to one and all present here. Myself J Gokul and my partner name is Prasad MS. Good afternoon to everyone. Myself and my partner are very happy to present the PPT to all. The subject name is hydraulics and pneumatics. Now let's see the topic of fluid power principles and hydraulic pumps. And now let's see the what are the contents in this topic. First one is introduction of fluid power, and then hydraulic definition, and then pneumatic definition, and types of fluids and properties of fluids and its application, and advantages and disadvantages, and finally conclusion of fluid power. Now before going to the topic, we know there are three basic methods of transmission power. First one is electrical, and second one is mechanical, and third one is fluid power. Now we are going to see third method of transmission power. That one is fluid power. Now let's go to the topic. First one is introduction of fluid power. It is the technology that deals with the generation and control and transmission of power using pressurized fluids. அப்படின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ப்ரெஷரைஸ்டு ஃப்ளூயிட் மூலயமா பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பவர், அதாவது நம்ம பவரை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் இந்த டெக்னாலஜி வச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் எ கன்ஃபைன்டு fluid cooling under pressure to transmit power from one location to another. நம்ம வந்து fluid flowing அண்டர் ப்ரெஷர் மூலியமா வந்துட்டு ஒரு பவரை ஒரு லொக்கேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொக்கேஷன் நம்மளால வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும். அண்ட் fluid plus power. Fluid indicates liquid gas. Power indicates rate of doing work. Now we are going to see the definition of fluid. Fluid வந்து இப்ப ரெண்டு டைப் பிரிக்கிறோம், லிக்விட் பிளஸ் கேஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அதுல வந்து லிக்விடு கேஸ் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. லிக்விட் வந்து கம்ப்ரஸபிள், அதோட இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கணக்கிடவே முடியாது, இன்கம்ப்ரஸபிள். அதே கேஸஸ்ல வந்து இட் இஸ் கம்ப்ரஸபிள். இதுல எவ்வளவு லிக்விட் இருக்குன்னு, எவ்வளவு கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளவு பெர்சன்ட் இருக்குன்னு இது வந்து இந்த கேஸஸ்ல வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா லிக்விட்ல வந்து அது பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் தி டெஃபினிஷன் ஃபார் fluid, liquid and gases. And next topic is hydraulics. A hydraulic system is a drive technology where a fluid is used to move the energy. அப்படின்னா a hydraulic system is a drive technology. புரியுற மாதிரி சொன்னா, ஒரு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் என்பது ஒரு இயற்கை தொழில்நுட்பமாகும். அதாவது ஒரு ஃப்ளூயிட் மூலியமா ஒரு எனர்ஜியை வந்துட்டு நம்ம மூவ் பண்றதுக்கோசரம் நம்ம ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். And then the fluid is theoretically incompressible, and the fluid path can be flexible in the same way as electrical cable. Fluid path வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள் மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும். ஹைட்ராலிக்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் ஆயில்ஸ் அண்ட் சிந்தட்டிக் ஆயில்ஸ் அண்ட் வாட்டர். And this picture indicates in day-to-day life. We are daily seeing the JCB vehicle, and this front bucket and back bucket are working by using oil,
So it indicates in hydraulic system. Now we are going to see the topic about pneumatics. Pneumatic is a branch of engineering that make use of gas or pressurized air. அப்படின்னா நியூமேட்டிக்ஸ் வந்து கேஸ் இல்ல ப்ரெஷரைஸ் ஏர் கொடுத்து கூட யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பஸ்ல இருக்க டோர்ஸ்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆகுது, அது வந்து ஏர் மூலியமா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அது நியூமேட்டிக்கோட தான் சேர்ந்து வரும். இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் காமன்லி பவர்டு பை கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் ஆர் கம்ப்ரஸ்ட் இன்சர்ட் கேஸ். அது வந்து நியூமேட்டிக்ஸ் வந்து ஏர் மூலியமும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும், கம்ப்ரஸ்ட் இனர்ட் கேஸ் மூலியமாவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஏர் ஆர் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ரெண்டுமே ஏர் அண்ட் கேஸ் ரெண்டுமே யூஸ் ஆகும் நியூமேட்டிக்ஸ். And next types of fluid. First one is ideal fluid, second one is real fluid, and third one is compressible fluid, fourth one is incompressible fluid, fifth one is Newton fluid, sixth one is non-Newtonian fluid. Now we are going to see the topic about real fluid. Real fluids are compressible in nature. அதாவது வந்து இப்ப ஏர்ல கலந்திருக்க பார்ட்டிகல்ஸ்ன்றது என்றது அதோட எவ்வளவு கேசஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கிறது தான் ரியல் ஃபியூயிட்ஸ். தே ஹேவ் சம் விஸ்கசிட்டினா அதுல இருக்கிற எவ்வளவு ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்புறம் பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளவு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குதான் அது விஸ்கசிட்டி. இது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸுக்கும் இந்த ரியல் ஃப்ளூயிட் வந்து பொருந்தும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கெரோசின், பெட்ரோல், கேஸ்டர் ஆயில். And next, properties of fluid. First one is intensive fluid and second one is extensive fluid. First one intensive fluid என்னன்னா intensive fluid ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது வந்துட்டு பல்க் ப்ராப்பர்ட்டி. அது வந்துட்டு லோக்கல் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி சிஸ்டம் தட் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிஸ்டம் சைஸ். சிஸ்டம் சைஸ் வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் ஆகாம இருக்கும். அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. It is a property that depends on the amount of matter in a sample. இப்போ ஒரு சாம்பிள் இருக்குன்னா அதில் அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் வந்து டிபெண்ட் ஆகி இருக்கும் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் அண்ட் வால்யூம். Now we are going to see about applications of fluid power systems. இது எங்கெங்க யூஸ் ஆகுதுன்னா மெஷின் டூல்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் லைன்ஸ், அப்புறமேட்டு லிஃப்டிங் அந்த கார் வந்து மேல லிஃப்ட் பண்றது, அப்புறம் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்ல யூஸ் பண்ற அந்த இது அண்ட் கன்வேயிங் டிவைசஸ், அப்புறமேட்டு இந்த மெட்டல் வந்து ஃபார்மிங் ப்ராசஸ், இந்த ஷேப்புக்கு வந்து வேணும்னா அந்த மெட்டல் வந்து ஃபார்ம் பண்றது அந்த ப்ராசஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறமேட்டு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுட் ப்ராசஸிங் மிஷினரிஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹேண்டில் பண்ற எக்யூப்மெண்ட், அப்புறம் ரோபோட்ஸ் அந்த மாதிரி இதுல வந்து அந்த ஃப்ளூயிட் பவர்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் பிளாஸ்டிக் மிஷினரி சச்சஸ் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் மோல்டிங் மிஷின். இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் மோல்டிங் மிஷின்ஸ் அந்த குடம் தயாரிக்கிறது அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளூயிட் பவர் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்ளிகேஷன். And next advantages of fluid power. First one is fluid power systems are simple. Fluid power systems பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்காது. And easy to operate, can be controlled accurately, and low speed active and economical, constant force and multifunctional control. ஒரே நேரத்துல நிறைய மல்டி ஃபங்க்ஷனல் வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் fluid powerல. எம்எஸ் மியூட் பண்ணுங்க. சரி சார். ஸ்லைடு disadvantages of fluid. நான் ஷிஃப்ட் F5 பிரஸ் பண்ணுங்கப்பா. ஷிஃப்ட் F5 ரெண்டையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க. பவர் பாயிண்ட்ல வச்சுட்டு ஷிஃப்ட் F5.
Disadvantages of fluid power system. இதுல வந்து hydraulic coils are messy, leakage is impossible to eliminate. லீக்கேஜ் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல இது பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுத்து இது பண்ணிக்கணும். அப்புறமேட்டு ஹெவியர் இன் வெயிட். அது வந்து அந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சிஸ்டம் வந்து வெயிட்டாக தான் இருக்கும், ஹெவியர் இன் வெயிட். வால்வ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அந்த ஆப்ரேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வால்வுக்கும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு இது வச்சு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும், கரெக்டாக பண்ணிக்கணும். அப்புறம் சிஸ்டம் ஸ்லோஸ் டவுன் வென் லீக்கேஜ் அக்கர்ஸ். இப்போ ஒரு பைப்ல வந்து லீக்கேஜ் வந்தாலும் அந்த சிஸ்டமோட அந்த வேலை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகும். ஏன்னா ஆயில் வந்து வெளியில வரனால அந்த ப்ரெஷர் வந்து உள்ளார பத்தாது, அதனால ஸ்லோ டவுன் ஆகும், கன்ஃபார்மா ஸ்லோ டவுன் ஆகும். Now see that why use fluid power? நம்ம எதனால இதுக்கு வந்து நம்ம fluid power யூஸ் பண்ணலாம்? Due to high power and variation of force and safe in environment, one power source controls many operations. And next conclusion. Conclusion for the fluid power system. The fluid power sector in India consists of many sophisticated Indian industries and partnership number of global fluid power technologies. மேக்சிமம் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் வந்து ஃப்ளூயிட் பவர் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து நம்பர் ஆஃப் குளோபல் ஃப்ளூயிட் பவர் டெக்னாலஜி. அது வந்து எல்லா கம்பெனியும் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க. இப்படி எல்லா ஃப்ளூயிட் பவர் சிஸ்டத்துலயும் வந்து வச்சு யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க. லீடர்ஸ் லைக் இன்க்ளூட் ஃபெஸ்டோ, பால் அண்ட் கேட்ஸ், ஜெனடிக்ஸ், விப்ரோ டைனமிக் டெக்னாலஜி அண்ட் மெனி மோர் கம்பெனிஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Okay, that was a very good presentation. Congratulations to both MS Prasad and Gokul J. Thank you, sir. Thank you, sir. Very much helpful, very much informative, and you gave a lot of real-time examples and applications as well. So I next call upon Mr. Pradeep and his team. Thank you, sir. Yes, you can go on mute, Mr. Prasad and Gokul. Okay, sir. Thank you, sir. So I next call upon Pradeep and his team to start the presentation of the next topic. You can start presenting your screen, either of you. Okay, sir. Yeah. Welcome, Pradeep and Prashant. Sir, is it visible, sir? It is visible, but yes, it is visible right now. Presentation is completely visible right now. Hi, good afternoon. Underall present here. Today we going to discuss a topic about fixed and variable displacement pumps. Myself, yes, Pradeep, and my partner name is. I am M. Prasant. Today we are going to discuss about fixed and variable displacement pump. First, we discuss about a variable displacement pumps. Normally, pumps converts mechanical energy into the hydraulic energy, but in variable displacement pumps is also done same process. இந்த பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க மற்ற ஃபிக்ஸ்டு வேரியபிள் பம்ப் மாதிரி இது கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணாது. நம்ம வந்து தேவைக்கேற்ப இதோட ஜாமெட்ரியை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதை பொறுத்து அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பம்ப்ஸ்ல இருக்கிற பிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும். ரொட்டேட் ஆகும்போது அதோட பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் போது சிலிண்டர் வந்து இன்னர் அண்ட் அவுட்டர்ல வந்து மூவ் ஆகும். அப்போ வந்து ஸ்வாஷ் பிளேட்ஸ்ல ஆப்போசிட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ரோட்டரி வால்வ் வந்து சிலிண்டர்ஸை வந்து மாத்தி அமைக்குது. ஃப்ளூயிட் சப்ளை அண்ட் டெலிவரி லைனா மாத்தி அமைக்குது. அதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். வேரியபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸோட
டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் பிஸ்டன் பம்ப்ஸ், ரேடியல் பிஸ்டன் பம்ப்ஸ், ரோட்டரி வேன் பிஸ்டன் பம்ப்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் கியர் பம்ப்ஸ், இன்டர்னல் கியர் பம்ப்ஸ். இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பிளேசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், மைனிங், அக்ரிகல்ச்சர்ஸ், ஆயில் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வேரியபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸ் வந்து மோர் காம்ப்ளெக்ஸ், மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். இது வந்து இந்த பம்ப்ஸ் வந்து கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் வெரைட்டி ஜாப்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப், அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி அவுட்ல வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போ பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப். ஃபிக்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் இஸ் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப். ஏன் இது வந்து பாசிபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப் சொல்கிறாங்கன்னா, இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து உருவாக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ரேட் லோவாக இருக்கும், ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையில் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ the amount of displacement cannot be varied. அது வந்து வேரி ஆகுது. ஏன்னா இப்போ நம்ம வேரி பண்ணோம்னா சேஞ்சிங் த ஸ்பீட்லேருந்து சேஞ்சிங் த ட்ரைவ் ஸ்பீட் டு த பம்ப், ஸ்பீட் அதிகமாக போக முடியும். இப்போ பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடாக் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா ஐடாக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஐடாக் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஐடாக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடாக் சிஸ்டம் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் பம்ப் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா அதே செட் பண்ணிக்கும். இப்போ எவ்ரி ஸ்டாக் ஆஃப் த மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் வந்து சேமாக இருக்கும். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிள், அதே மாதிரி வந்து லோ காஸ்ட்டு, அதே மாதிரி ஈஸி டு மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் யூஸ், டே பவர் ஹை ரேட் அட் லோ ப்ரெஷர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, the pump is used for irrigation, water supply, gas movement supply, air conditioning system, refrigeration, chemical movement, sewage movement, flow control, marine service யூஸ் பண்ணுறாங்க. That's all. Next slide. Next we see about the difference between the variable and fixed displacement pumps. வேரியபிள் பம்ப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவுட்புட், அதோட ஜாமெட்ரிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு பம்ப்ஸில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோ கிடைக்கும். வேரியபிள் பம்ப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ், மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக ரெக்வயர்ட் தேவைப்படும். ஃபிக்ஸ்டு பம்ப்ஸில் வந்து லோ காஸ்ட் தான், அவ்வளோ வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கொடுக்க தேவையில்ல. இதோட வேரியபிள் பம்ப்ஸில் வந்து ஃப்ளோ ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 3 to 4 GPM இருக்கும். GPM இஸ் நத்திங் பட் கேலியன் பர் மினிட். ஃபிக்ஸ்டு பம்ப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ரேட் வந்து 8 GPM to 10 GPM இருக்கும். பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப். இப்போ பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரினா ஹை ப்ரெஷர் வந்து உருவாக்கும். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லோவாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 800 bar வரைக்கும் இது வந்து போக முடியும். அதேமாதிரி நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் மட்டும்தான் உருவாக்கும். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா 18 to 20 bar வரைக்கும் போக முடியும். That's all. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Yes, okay. That was a good presentation, and you pinpointed out the differences between fixed and variable displacement very clearly. So thanks for this presentation also. Sir, shall I play the video, sir? Yes, you can go ahead. Yes. Sir, is visible, sir? Yes, it is visible, Pradeep. ஹலோ கைஸ், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பு, ரைட் சைடில் இருக்கிறது வேரியஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸ். அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்களே பாருங்க. வேரியபிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸில் நம்ம வந்து ஸ்பீடு, அதோட ஜாமெட்ரியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட் சைடில் இருக்கிறது. பட் ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸில் வந்து அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், அது கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோவும் கிடைக்கும். It is a working process. Okay, thank you, sir. Okay, good. So hope you all have
really understood what the difference between fixed and variable displacement pump are. முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரெஷர் வச்சு சொல்லணும்னாக்கா ஹை ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியது, லோ ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியது இது. அதே போல் ஃப்ளோ ரேட் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஃபிக்ஸட் ஃப்ளோ ரேட்டு ப்ளஸ் வந்து ஹை ஃப்ளோ ரேட் எது ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியது, எது வந்து வேரியபிள் ஃப்ளோ ரேட்டு ப்ளஸ் லோ ஃப்ளோ ரேட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியது. இவ்வளோதான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன். இதை வச்சு தான் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சு கிளியராக வந்து அவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் தே ஹவ் ஆல்சோ ஷோன் த video also, how each type of pump is going to work and how the difference is created. Geometrical differences வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாக காட்டினாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இதுதான் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இதுல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நான் வந்து ஆட் அப் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஆஸ் ஐ திங்க் கோகுல் செட் திஸ் எவ்ரிவேர் நம்ம வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து யூஸ் பண்றோம். அண்ட் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸோடைய ஃபியூ கம்பெனிஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து லைவாக நம்மளுடைய எர்த் மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அங்கங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பேர் போட்டிருப்பாங்க. கேட்டர்பில்லர்னு பேர் போட்டிருப்பாங்க, ஜேசிபின்னு பேர் போட்டிருப்பாங்க, பனூக்குன்னு பேர் போட்டிருப்பாங்க, சில இடத்துல வந்து ஜெனடிக்ஸ்ன்னு பேர் போட்டிருப்பாங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஈச் அண்ட் எவ்ரி அந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த பிராண்ட் நேம். ஓகே, ஸோ தே வில் பி ப்ரொவைடிங் they are preparing, I mean they are manufacturing and fabricating those machines and they are supplying those machines to the customer. அதுதான் வந்து அவங்க வந்து பண்ற வேலை. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஹியூஜ் மிஷினரிஸ் எல்லாமே வந்து ஹைட்ராலிக்ஸாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஸ்மால் டைப் ஆஃப் மிஷினரிஸ் எல்லாமே வந்து நியூமேட்டிக்ஸாக தான் இருக்கும். அதுதான் வந்து இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸும் கூட. ஓகே, ஸோ அதே போல் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்ப்பா. ஆக்சுவலி இப்போ இன்னமும் லைவாக போயிட்டு இருக்குது. இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க என்னென்னலாம் வந்து அதில் வந்து எங்கேஜ் ஆயிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட்ஸு, எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸு, எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸு, இது கூட வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸு, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங். இந்த நாலேஜ் இருந்ததுன்னா போதும். இந்த 5 ஃபீல்டில் வந்து நாலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆட்டோமேட் அண்ட் என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி ஆன் யுவர் ஓன். ஓகே, அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவா வந்து அதுல வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க. ஒரு கம்பெனி ஆக்சுவலி அவங்க எடுக்கிறாங்க. கம்பெனில இருந்து வந்து அந்த ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து எல்லா செஷன்ஸுமே ஹேண்டில் பண்றதுனால ரொம்ப கிளியர் கட்டா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் வீடியோஸ்லாம் ப்ளே பண்ணி காட்டி எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. ஸோ எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா, லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு போனோம் அப்படின்னாக்கா ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸை தவிர வேற எந்த ஆப்ஷனுமே கிடையாது. ஓகே, ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, அதாவது நான் சொல்லக்கூடியது வந்து automation is possible using even mechanical parts or mechanical components. Okay, but the efficiency of the automation is very low because of friction. Lot of heat is generated, lot of energy is lost through heat, and the output work to be done will be very much affected due to the friction between the mechanical components and the heat generated. இந்த ஹீட் டிசிபேட் ஆகிறதுலே வந்து உங்களுக்கு நிறைய எனர்ஜி லாஸ் ஆகிடும். ஓகே, அதே வந்து செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரிக்கல் டைப் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன். எலக்ட்ரிசிட்டியினுடைய யூசேஜ் வச்சு நம்ம வந்து ஃபியூ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வரலாம். காம்பினேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ். அங்கேயுமே வந்து அகைன் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஹீட் டிசிபேஷன் ப்ராப்ளம் வரும். எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் அகைன் வந்து நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ண முடியாது, எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகவும் முடியாது. அப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து தூர்வாரிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஏரியா வந்து தூர்வாரிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா யூ நீட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் ஆட்டோமேட்டிங் த ப்ராசஸ். அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா வித்தவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு. அதே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் பவருக்கு போனோம் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஆட்டோமேஷன் காம்பனண்ட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா there you are able to create the source of energy. You are able to use the source of energy using hydraulic oil or pneumatic air or some other hydraulic or pneumatic fluid, and you are going to apply those energy through proper work. Okay, அதே போல நமக்கு என்னதான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் லைக் லீக்கேஜ் ஆஃப் ஆயில், கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ், மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து காஸ்ட்லி, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலுமே எஃபிஷியன்சி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷனுக்கு தி பெஸ்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸை வச்சு ஈவன் ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும்.
நீங்க வந்து சிம்பிளா வந்து உங்க வீட்ல வந்து பண்ற ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட நீங்க வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸை வச்சு ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு டோர் க்ளோசர். ஓகே, டோர் க்ளோசர் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, மெக்கானிக்கல் டைப்பும் இருக்குது, ஹைட்ராலிக் அண்ட் நியூமேட்டிக் டைப்பும் இருக்குது. நீங்க வந்து எது உங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிளோ அதை பண்ணிக்கலாம். அது டோர் க்ளோஷர்ல வந்து நமக்கு வந்து ஹீட் டிசிபேஷன் பெருசா ஆக போறது இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் யூஸ் பண்ணாலே நமக்கு வந்து சிம்பிளா முடிஞ்சிடும். பட் திங்க் அபவுட் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் மெக்கானிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆட்டோமேஷன் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஆர் இட் இஸ் நாட் எஃபிஷியன்ட் இனஃப் டு ஒர்க். அந்த மாதிரியான கேசஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேன் கோ ஃபார் ஹைட்ராலிக்ஸ் ஆர் நியூமேட்டிக் ஆட்டோமேஷன் வெரி மச் ரிலையபிளி. ஓகே, ரிலையபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. அதே போல வந்து ஒன்ஸ் நம்ம இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் வந்து கொஞ்சம் பிரிட்டி ஹையா இருக்கும் தென் கம்பேர்ட் டு எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மெக்கானிக்கல் டைப். டெஃபினட்டா வந்து ஒரு 2 to 3 times ஹையரா இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் ஆகும்போது அது ஏற்படுத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் வெரி மச் லெஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி இஸ் குவைட் வெரி ஹை தென் கம்பேர்ட் டு தி அதர் டூ லோ காஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் டைப்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்களும் இப்போ வந்து இந்த செமஸ்டருடைய முடிவுல ஏதாவது வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போனீங்க அப்படின்னாக்கா ட்ரை டு கோ ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப் சம் ரிலேட்டட் டு சம் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி. உங்களுக்கு ஏன்னு சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா, நீங்க திரும்ப திரும்ப வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனாலோ இல்லை வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் போனீங்க அப்படின்னாக்கா யூ வில் கெட் நாலேஜ், பட் த நாலேஜ் இஸ் நாட் cannot be applied somewhere. ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ் in the engineering field is going to become difficult. ஓகே, அதுவே வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ் கம்பெனிக்கு வந்து ஏதாவது சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் கிட்ட சின்ன சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் இருந்தாலும் சரி, எஸ்பெஷலி நம்ம கோயம்புத்தூர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் வெரி மச் ஹப் ஃபார் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ். ஒரு சின்ன கம்பெனி, நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன், ஒரு ஃபியூ சிம்பிள் காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுக்குற கம்பெனி வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ் வச்சு பண்ணி கொடுக்குற கம்பெனி வந்து தே ஸ்டார்டட் slowly as a project provider, and right now they are one among India's top 20 hydraulics and pneumatics solution provider, that is automation solution provider. அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க வந்து டெவலப் ஆயிருக்காங்க ஓவர் பீரியட் ஆஃப் 35 years. ஓகே, ஓகே, குவைட் லாங் இது வந்து பீரியட் வந்து எடுத்துருச்சு, இல்லைன்னு சொல்லலை நான். பட் டெஃபினட்டா அதுல கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹை. ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு 1.5 to 2 months வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா இன் அண்ட் அவுட் அபார்ட் ஃப்ரம் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸ் அதர் மெக்கானிக்கல் டைப் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் டைப் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் அண்ட் காம்பனன்ட்ஸ், ரிலேஸ், கண்ட்ரோல் சர்க்கிட்ஸ் எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து என்ன பிஎல்சிஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ப்ரோக்ராமிங்ல வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லேடர் டயக்ராம்க்கு வந்து யூஸ் பண்றாங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் திஸ் இஸ் வாட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் அப்ளையிங் யுவர் நாலேஜ் சம்வேர் இன் ரியல் டைம் ப்ராப்ளம். ஓகே, அது வந்து ஒரு 1 or 2 months, ஈவன் அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சன் தெளிவா சொல்றாரு, ஒரு 1.5 months, ஒரு மாசத்துல இருந்து 1.5 months இருந்தா கம்பெனில இருந்தா போதும், யூ வில் லேர்ன் அ லாட் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு என்டையர்லி டூ சம் ஆட்டோமேஷன் ஃபார் அ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவா சொல்றாரு. 8 hours a day for 1.5 months entirely working in that company will give you that much knowledge. அப்போ வந்து நீங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா கூட நீங்க வந்து ஒரு குட்டி ஆட்டோமேஷனை நம்ம வந்து ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டா பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யர் ப்ராஜெக்ட், இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யர் ப்ரொஃபைல் அண்ட் யூ வில் கெட் இன் டு இன்டர்வியூஸ் வெரி ஈஸிலி. ஓகே, ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நான் வந்து சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வி ஹவ் லீனியர் டைப் ஆஃப் pumps. So linear type of pumps can otherwise be called as reciprocating pumps. So all reciprocating pumps are என்ன சொல்றது, லைக் தே ஆர் சம்திங் லைக் பிஸ்டன் அண்ட் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். நம்ம வந்து ஐசி இன்ஜின் பாக்குறோம் இல்லையா, ஐசி இன்ஜின்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஸ்டன் அண்ட் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குமோ சேம் டைப்ல இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் வில் பி லைக் அந்த இன்லெட் அவுட்லெட்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில டைம் வந்து சிங்கிள் ஆக்டிங் சிலிண்டரா இருக்கலாம், சில டைம் வந்து டபுள் ஆக்டிங் சில டைம் சிங்கிள் ஆக்டிங் பம்பா இருக்கலாம், சில டைம் டபுள் ஆக்டிங் பம்பா இருக்கலாம். அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா இன்லெட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 இடத்துல எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், சில டைம் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்ஸ் பத்தின ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனு. ஓகே, ஸோ
Just give me a minute. I'll just show you some videos about reciprocating pump, how they are going to work. V. Vignesh, can you stop your presentation, pa? V. Vignesh, please stop your sharing. Okay, thank you. Okay, are you able to see my screen now? Is my screen visible? Sir, sir. Okay, thank you. So this is one example for how the reciprocating pump is going to work. So reciprocating pump அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நேட்டிக்கே பார்த்த மாதிரி it is a type of positive displacement pump which utilizes a plunger or piston. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் இருக்குது இல்லையா இந்த பிளாக் கலர் போர்ஷனு இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் அ பிளஞ்சர் ஆர் அ பிஸ்டன். ஓகே, ஸோ பிளஞ்சருக்கும் பிஸ்டனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளஞ்சருங்கிறது நம்ம வந்து சிரிஞ்சில் இருக்கிறது தான் வந்து பிளஞ்சர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ பிளஞ்சருங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இட் வில் பி வெரி லெஸ் அண்ட் சில டைம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த என்டையர் பார்ட் வந்து நம்ம கவர் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது பிளஞ்சர். ஓகே, நமக்கு பிளஞ்சர் வந்து இந்த அளவுக்கு சின்னதா இருந்தா கூட வந்து ஒரு பிளஞ்சர்னு கூட நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து பிளஞ்சருக்கும் பிஸ்டனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். பிளஸ் பிஸ்டனுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வந்து இட் வில் ஆல்மோஸ்ட் மேட்ச் த சிலிண்டர்ஸ் இன்னர் டயாமீட்டர். ஓகே, அண்ட் இட் வில் பி ஆஃப் குவைட் ஹியூஜ் லென்த் வென் கம்பேர்ட் டு தி பிளஞ்சர். ஓகே, அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிளஞ்சர் அண்ட் பிஸ்டனு. அதே போல நம்ம வந்து இது சிங்கிள் பிளஞ்சர் இருக்குது, இதே போல டபுள் பிளஞ்சர் கூட வச்சிருக்கலாம். நம்ம இன்னொரு சிலிண்டர் வச்சு இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ராடை வந்து கனெக்ட் பண்ணி நம்ம சிங்கிள் ஆக்ஷன்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா டபுள் பிளஞ்சர் மூவ்மெண்ட் வந்து கொண்டு வர மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம வந்து வச்சிருக்கலாம். அதே போல டபுள் பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் கொண்டு வர மாதிரி கூட நம்ம வந்து வச்சிருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த டைப்ஸ் கேட்டகரிஸ்ல வந்து நமக்கு வரும். இது எப்படி சார் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சிம்பிள் தான். நம்மளோட சிரிஞ்சை வந்து நீங்க ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தி சிரிஞ்ச். நீங்க வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ளூயிட் பாட்டில் எடுக்கிறீங்க, அதை வந்து உடைக்கிறாங்க. இப்போ டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதான் பண்ணுவாங்க. டாக்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஹி இஸ் கோயிங் டு பிரேக் த பாட்டில், பிரேக் ஓப்பன் த பாட்டில். ஹி இஸ் கோயிங் டு இந்த பிளஞ்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இனிஷியல் பொசிஷன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு டூ, ஹி இஸ் கோயிங் டு pluck out the plunger from inside the syringe. Okay, so when he is going to do that activity, he is going to dip the needle into the இன்ஜெக்ஷன் பாட்டில். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வேக்யூம் கிரியேட் ஆகும். வேக்யூம் கிரியேட் ஆகும்போது அந்த நீடில் வழியாக நமக்கு வந்து உள்ளார வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, இந்த சேம் பிரின்சிபல் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து இன்லெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் இந்த சைட் வேஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் a needle in the front of the cylinder, we are going to have a inlet in the side and there is also an outlet in the side. Okay, so when the plunger is going to move backwards in this direction where the red arrow symbol is being shown, automatically a vacuum is created and some fluid whichever is going to get connected through this inlet port is going to enter into the chamber. Okay, இந்த சேம்பருக்குள்ளார வந்து போயிடும். இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது தான் வந்து ஃப்ளூயிடு. ஓகே, ஸோ அகெயின் நம்ம வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்து ஃபுல்லா வந்து நம்ம வந்து லோட் பண்ண பிறகு நமக்கு வந்து என்டையரா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து லோட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, the container is the chamber is entirely loaded. Now as the piston is going to reach its maximum position, plunger or the piston, you are going to next to move the plunger or the piston in the opposite direction. That is, you are going to push the fluid. புஷ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது. ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த அவுட்லெட் வேல்வ் வழியா நமக்கு வந்து அவுட்லெட் போர்ட் ஆர் வேல்வ் வழியா நமக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் வில் கெட் டிஸ்சார்ஜ். ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு கோ அவுட் த்ரூ திஸ் டிஸ்சார்ஜ். எப்படி சார் இந்த இடத்துல இன்லெட்டும் இருக்குது அவுட்லெட்டும் இருக்குது, இன்லெட் வழியா வந்து நம்ம வந்து புல் பண்ணும்போது வருது, ஏன் புஷ் பண்ணும்போது இந்த அவுட்லெட் வழியா போகக்கூடாதா? அதே போல அவுட்லெட் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது, நம்ம வந்து சக் பண்ணும்போது நமக்கு
இன்லெட் அவுட்லெட் ரெண்டு வழியாவும் நமக்கு வந்து வேக்கம் கிரியேட் ஆகும் தானே. ஏன் இது வழியா வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் உள்ளார வரக்கூடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் கேட்கலாம், நமக்கு தோணலாம். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, யூ வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் டைப் ஆஃப் வால்வ். ஓகே, ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால்வ்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வால்வுடைய வேலையே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா எந்த டைரக்ஷன்ல வந்து ஃப்ளோ ஆகணுமோ அந்த டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும். ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பால் வால்வ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, வேக்கம் கிரியேட் ஆனிச்சு அப்படின்னாக்கா பால் வில் கம் அவுட். ஓகே, பால் வில் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் போர்ட் இன்சைட் திஸ் சேம்பர். அப்போ பால் வந்து இந்த சைடு சேம்பருக்குள்ளார வரும்போது there is no other option, the fluid can only enter in. ஓகே, அதே போல இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பால் வேல்வ் வந்து நம்ம வந்து இன்சைட்ல பிளேஸ் பண்ணாம நம்ம அவுட் சைட்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்போ வேக்கம் கிரியேட் ஆகும்போது அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவுட்லெட் போட்டு டோட்டா க்ளோஸ் பண்ணிக்கும். இந்த சைட்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் என்ட்ரி வந்து அலோவே பண்ணாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க். ஓகே, த சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் when it is going to be discharged. டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பால் வால்வ் உள்ளார இருக்கும்போது it is going to sit inside this port and it is not going to allow the fluid to flow through this port. அதுவே இந்த இடத்துல நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பால் வால்வ் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து மேல போயிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா we will have the fluid allowed to go through this outlet port and get discharged. So this is how it goes in and goes out. ஓகே, ஸோ திரும்ப வந்து மேக்ஸிமம் பொசிஷன் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது அகெயின் அது வந்து ரிவர்ஸ் பொசிஷன்ல வந்து நம்ம வந்து புல் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் பம்ப் இஸ் கோயிங் டு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க். பாருங்க, ஒரு சின்ன சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறாங்க, எப்படி அனிமேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க பாருங்க. ஸோ இது வந்து சக் பண்ணும்போது இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது இதுதான் இது வந்து இந்த டைப் ஆஃப் டிஸ்க் வால்வு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாப்பெட் வால்வ்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகே, அதனுடைய பொசிஷன் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த பாப்பெட் வால்வ் எந்த இடத்துல இருக்குது நம்ம கரெக்டா வந்து சேம்பருக்குள்ளார வந்து பொசிஷனா இருக்குது. அதே வந்து இந்த பாப்பெட் வால்வ் பாருங்க நமக்கு வந்து போர்ட்டுக்குள்ளார பொசிஷனா இருக்குது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இது சக் பண்ணும்போது இந்த ஹோலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கும், இது வழியா மட்டும்தான் வந்து உள்ளார ஃப்ளூயிட் போகும். அதே வந்து புஷ் பண்ணும்போது யூ சி திஸ் இஸ் கோயிங் டு சிட் இன் இட்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் த ஃப்ளூயிட் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்சார்ஜ் இன் திஸ் வே. இப்படிதான் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ சேம் இது மாதிரி பாருங்க, இந்த பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட்டுக்கு அப்வியஸா நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இன்ஜின்ல யூஸ் பண்ற மாதிரி கனெக்டிங் ராட்ஸ் அண்ட் கிராங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃப்ளை வீல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. தட் இஸ் ஆல் மேண்டேட்ரி. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு பிளஞ்சர் ஆர் பிஸ்டன் அண்ட் திஸ் இஸ் தி பிஸ்டன் ராட் அண்ட் யூ சி ஹியர் தீஸ் டூ ஆர் த வால்வ்ஸ். இதுதான் வந்து இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் தி இன்லெட் வால்வ் அண்ட் எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் அஸ் தி அவுட்லெட் வால்வ். ஓகே, பாப்பெட் வால்வ்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம இன்ஜின்ல இருக்கிறதாப்பா. ஐசி இன்ஜின்ல என்ன யூஸ் பண்றீங்களோ மெத்தட்ஸ் அதே தான் சேம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் த பார்ட்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி பிஸ்டன், பிளஞ்சர், டயஃப்ராம் எல்லாம் சேம் மீனிங் தான். கிராங்க் அண்ட் கனெக்டிங் ராடு, சக்ஷன் பைப்பு, டெலிவரி பைப்பு. இதுதான் வந்து நமக்கு சக்ஷன் பைப்பு, இது வந்து டெலிவரி பைப்பு. அதே போல நமக்கு சக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி வால்வ், இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் பாப்பெட் வால்வ்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, ஆர் பால் வால்வ்ஸ், அதுதான் வந்து சக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி வால்வ்ஸ். இதுதான் வந்து அங்கே சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மீன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லே அவுட் காட்டியிருக்காங்க. ஸோ அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹை ப்ரெஷர், லோ ஃப்ளோ. இது இட் இஸ் அ காமன்லி ப்ரூவன் டெக்னாலஜி. இதை வந்து டெஃபினட்டா வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் நாம. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸும் கூட. And one of the important things is it is available in different materials, different types and different sizes. So you can use it for a wide variety of applications. Wherever required, you can use it. And இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் ஒர்க்கிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் predominantly efficient when compared to the rotary type of pumps. அதோட எஃபிஷியன்சி ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா approximately around 90% we will be able to get. Okay, so when compared to the rotary pumps, these reciprocating pumps are having higher efficiency. And durability வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா definitely it is going to be most abrasive and it is going to have corrosion resistance, all those things. அது எல்லாமே வந்து depending on the material whichever you are going to use. So பாருங்க, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அலுமினியம், பிரான்ஸ், டங்ஸ்டன் கார்பைடு, செராமிக், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த பம்பனுடைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைப் இஸ் பீயிங் சோசன் பேஸ்ட் ஆன் த டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். ஓகே, சிம்பிளா நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து அலுமினியம் இல்லாட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போட்டா போதும். இது வந்து டங்ஸ்டன் கார்பைட்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் லைக் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,
இல்லாட்டி வந்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து we will be taking use of. ஓகே. அண்ட் சிராமிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வேர் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ரெக்வயர்ட் அண்ட் வேர் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா இருக்குது, அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பம்ப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அதனுடைய ஒர்க்கிங்ல அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து சிராமிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் வேர் சிராமிக்ஸ் ஆர் பீயிங் யூஸ்டு ஃபார் யூஸ்ட் அஸ் பம்ப் மெட்டீரியல். டெஃபினட்டா கோட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். வி நீட் நாட் கோ இன்டு தோஸ் பார்ட்ஸ். அண்ட் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் the efficiency அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரேக் ஹார்ஸ் பவர், கெப்பாசிட்டி, ஸ்லிப், மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி, ப்ரெஷர் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட். இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஸ்லிப் தான். இட் இஸ் நத்திங் பட் கெப்பாசிட்டி லாஸ் இஸ் ஃபிராக்ஷன் ஆர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சக்ஷன் கெப்பாசிட்டி. நம்ம வந்து சக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் உள்ளார என்ட்ரி ஆகணும். ஓகே. பட் வந்து இதனுடைய மேக்ஸிமம் பொசிஷன்ல போய் ஹோல்ட் பண்ணும்போது இந்த என்டையர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபில் ஆயிருக்குதா இல்ல வந்து சர்டன் ஸ்லிப்பேஜ்னால நமக்கு வந்து ஃப்ளூயிட் ஃபில்லிங் இன்சைட் த சேம்பர் வந்து நமக்கு வந்து பாதி தான் நடந்திருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல. ஓகே. அது எல்லாமே வந்து டிபெண்ட்ஸ். ஓகே. நீங்க எதுவும் இல்லை, ஒரு சிரிஞ்ச் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. சிரிஞ்சை வந்து நீங்க வந்து ஒரு தண்ணி ஒரு டம்ளர்ல எடுத்துக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ள வந்து ஜஸ்ட் வச்சுட்டு நீங்க வந்து ரொம்ப வேகமா டக்குன்னு சக் பண்ணுங்க, இல்லைங்க பிளஞ்சர் வெளியில. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா only a part of only a part of the chamber inside the syringe will be filled with water, then the remaining part will be filled only with either vacuum or air. ஓகே. அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்பீட். அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஸ்லிப்பேஜ் கொஞ்சம் இருக்குது, பிளஸ் நமக்கு வந்து ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, ஸ்பீட் அட் விச் த பிளஞ்சர் இஸ் பீயிங் புல்ட். ஓகே. ஸோ அது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஸ்லிப்பேஜ் இருக்குது. அதே வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவா நீங்க வந்து புல் பண்ணி பாருங்க, the entire chamber will be filled with water without even any air bubbles. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான கேசஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து ஸ்லிப் கெப்பாசிட்டி இஸ் வெரி மினிமல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஹவு these factors are going to affect the efficiency of the reciprocating. And some of the disadvantages as usual, high maintenance, short life. ஏன் ஷார்ட் லைஃப் அப்படின்னாக்கா மோர் மூவிங் பார்ட்ஸ் and more frictional components are available. Every time the piston is going to have friction with the cylinder, and hence there will be a lot of wear and tear inside the machinery, and definitely it requires more maintenance because of the wear and tear, and its life is shortened. Okay. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, லைக் லாங் லைஃப்க்குலாம் வரணும் அப்படின்னாக்கா they will not be using these type of pumps. Okay. And there is another problem called as pressure pulsations. So it is a characteristic of a reciprocating pump where the production of pressure pulsations through the pump inlets and outlets. இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமே. ஸோ இந்த பல்சேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து அதோட எஃபிஷியன்சியில் வந்து கொஞ்சம் வந்து there are possibilities for the efficiency to get dropped. Okay. ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்க்ரீசிங் த நம்பர் ஆஃப் பம்ப் சேம்பர்ஸ் கேன் கிரேட்லி ரெடியூஸ் த பல்சேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு, பட் இட் டஸ் நாட் ரிமூவ் தெம் கம்ப்ளீட்லி. இது வந்து பம்ப் சேம்பர் வந்து ஒன்றுக்கு பதில் நம்ம 2-3 வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து பல்சேஷனை குறைக்கலாம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பட் அகெயின் அப்வியஸ்லி தட் இஸ் நாட் த ஒரிஜினல் கேஸ். ஓகே. அதனால நமக்கு வந்து 100% வந்து நமக்கு பல்சேஷன் வந்து அவாய்ட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ these are all some of the types of the reciprocating pumps: single acting, double acting air and steam pumps. அதுலேயும் வந்து மீட்டரிங் பம்ப்ஸ், சிம்ப்ளெக்ஸ், டியூப்ளெக்ஸ், ட்ரிப்ளெக்ஸ், குவென்டப்ளெக்ஸ் பம்ப்ஸ். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸை பொறுத்து. சிம்ப்ளெக்ஸ்னா 1, டியூப்ளெக்ஸ்னா 2, ட்ரிப்ளெக்ஸ்னா 3, குவென்டப்ளெக்ஸ்னாக்கா 4. இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் பம்பனுடைய சேம்பர் வந்து மோர் தென் 1 இருக்கும். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் சிங்க்ளெக்ஸ் பம்பு. ஓகே. இது வந்து ஒரு சிங்க்ளெக்ஸ் பம்பு. இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இதுக்கப்புறம் இன்னொரு சிலிண்டர் வச்சுட்டு நீங்க இந்த பிஸ்டன் ராடை மட்டும் இந்த சைட்லையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து 2 இடத்துலையுமே கொடுக்குற மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் வாட் யூ கால் அஸ் டியூப்ளெக்ஸ் பம்ப். அதே 3 இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரிப்ளெக்ஸ், அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்: சிங்கிள் ஆக்டிங், டபுள் ஆக்டிங், சிம்ப்ளெக்ஸ், குவாட்ரப்ளெக்ஸ், குவிண்டப்ளெக்ஸ் எல்லாம். ஓகே. அடுத்தது வந்து ஸோ வித் திஸ் அவர் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஓவர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டா நமக்கு பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா த ஒன்லி திங் லெஃப்ட் அவுட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே.
ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பம்பினுடைய பவர் கெப்பாசிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் வச்சு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அது ஒரு 3 to 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. வி வில் பி சால்விங் as I already told you in our regular class. Okay, physical contact classes-ல நம்ம வந்து let's solve those things. So with this information, I think our presentation can be concluded today. So I'll stop presenting my screen and I'll stop the recording. You can ask your clarifications if any you have.